सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो ते खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जी जंजीर पंजाबी ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग लहंदे पंजाब दा चढ़दा सूरज लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हां। ते जिवें कि तुसी जानदे हो कि हर हफ्ते तुहाडी सेवा दे विच असीं एक महान हस्ती नूं जिन्हां ने अपने खेतर दे विच बड़ा भरवां काम कीता हुंदा है तुहाडे रूबरू करने आ, उन्हां दे काम दे बारे तुहानूं जानकारी देने आ। ते अज जिस महान हस्ती नूं असीं तुहाडे सामने रूबरू कर रहे हां उन्हां दा जिहड़ा सांझ है वह मोड़ एमनाबाद गुजरांवाले तो है, उथों दे जमपल ने। ते इन्हां दी सब तो वड्डी जिहड़ी सेवा है वो फिल्म नगरी, तो उस फिल्म नगरी दे नाल जिहड़ा जुड़िया होया काम है फनकार ने उन्हां दे उत्ते आधारित है। अज असीं उन्हां नाल गल करांगे, उन्हां बारे तुहानूं पूरी जानकारी देंगे। इस तो पहला तुहानूं बेनती है कि तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, इस नूं अगां टोरो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े लोग ने वो इत्थों के जिहड़े सेवक ने उन्हां दे जानकारी के बारे आगाह हो सकन। ते सब तो पहला असीं स्वागत करने अरशद महमूद खोखर जी होरां दा जिहड़े कि 8 किताबां दे लखारी ने। जी आयां नूं जी, तुसीं साडे विहड़े आए, साडा मान वधाया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हाँ सर, तुसानूं दावत दी है। जी जी सर। सब तो पहले तो तुसीं सानूं अपने पिछोकड़ दे बारे दसो कि कित्थे तुहाडा जमपल होया, कि तुहाडे टब्बर दे विच किसे नूं इस दे बारे कोई चाह सी, कोई शौक सी, या ये फिर तुहाडा जिहड़ा मुहाड़ है ये फिल्म नगरी वाल और फिल्म दे नाल जुड़े जिहड़े लोग ने उन्हां वाल किवें मुड़िया? मेरी पैदाइश एमनाबाद दी मोड़ एमनाबाद दी होई। ते छोटे होंदे बचपन तो ही मेरा एक दोस्त सी, मेरे तो 200 साल वड्डा सी वो। ते ओ फिल्मां दा बड़ा जनूनी सी वो। मैं तो बच्चा था उदों, सन 70 दी बात है, 61 दी मेरी पैदाइश है। अच्छा, 61 सी साडी। ते इकराम नाम सी ओदा। अच्छा। वो शुभरात दा दिन मैनूं कहण लगा फिल्म वेखण जाना है। मैनूं तो पता पर गाने शाने सुनदे नहीं हुंदे सन, क्योंकि उदों ए शादियां शुदियां दे मंगनियां दे कीकियां दे ਉਹ ਸਪੀਕਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਯਾਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਈ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਦੇ ਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈ ਆ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। 69 70 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ दिन रात ਨੂੰ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਦੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਦੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਾਵਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਰਦੌਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਨ 70 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ, ਬੀਰ ਰਾਨੀ, ਆਲੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਸਨ ਫਿਲਮ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਨੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਬੀਬ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰੀ ਸੀ ਆਪ ਕਰਨੀ? हाँ जी बिल्कुल। वो करते रहे, इन्ना कुछ जुनून होया। फिर मोहम्मद की फिल्म देखी इंसान और आदमी, उस तो बाद देखी इंसाफ और कानून, फिर वैशी। तिन्ने फिल्म देख के मोहम्मद का इन्ना को फैन हो गया कि फिर मैं, मेरा ख्याल है उस तो बाद 71 तो लग के मुसलसल मोहम्मद अली की जिहड़ी फिल्म आई है उसका पहला शो देखा। इन्ना जुनून हो गया बहुत ज्यादा। स्कूल तो मैं घट जुनून सी। फिर मैं मतलब तीसरी पढ़दा सा ते साडे एक स्कूल दा बच्चा सी मेरा क्लास फेलो, वो बड़ा नहा धो के आया सी ते वो मास्टर साहब कहने लगे तू बड़ा दलीप कुमार बन के आया है। तो मेरे च भी जुनून हो गया, मैं दलीप कुमार की चीज है, मतलब मास्टर साहब ने कहा कि बड़ा दलीप कुमार बन के आया। फिर अखबार पढ़ना, रसाले देखना, तो दलीप कुमार की तस्वीरें देखनिया तो दलीप कुमार कोई अदाकार है। इस तरह मैं एक दफा अपने नानके गुजरांवाले गया, टांगे ते बैठा सा मैं ते मेरी वालदा सा। असीं टांगे ते अगे बैठ गए ते वो पिछे 3 बीबियां बैठियां सन। मैं गुफ्तगू सुनन लग पिया, अली तीसरी सवारी का इंतजार सी। ते वो कहन लगी नहीं, वो एक ने दूसरी कहन लगी नहीं तेरा शोहर तो एवं ही है। वो दूसरे को कहन लगी तेरा कदों दलीप कुमार है। अच्छा। वो मेरे दिल च जुनून होया कि दलीप कुमार चीज की है। पर मैं वो बहुत हद तक ना उन्होंने बारे दलीप कुमार की फिल्म बारे उदों फिल्मां अमृतसर तो टीवी तो लगदियां सन, देखियां, वो क्लीयर भी नहीं सी हुंदा अमृतसर एडा क्लीयर। फिर जो लगी ना बिराग फिल्म, मैं 7वीं पढ़ता था, काबल पता लगा मैं काबल, मैं आ वेख्या ना ता वेख्या, मैं सीधा काबल। अच्छा जी जी। यानी कि तुसी इथों गुजरांवाले तो काबल चले गए फिल्म देखण फिल्म दलीप कुमार दे जुनून च। हाँ जी। मैं फिल्म देखी, बहुत मजा आया। उदों फिल्म मैंने सुनया मैं फलाप हो गई, लेकिन मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं वैसे उसका फैन था बड़ा। फिर जो टीवी आया, टीवी तो देखियां, VCR आया, फिर मैं दलीप कुमार दी सारियां फिल्मां तकरीबन जिहड़ियां अवेलेबल ने
मैं तकरीबन सब फिल्मां दलीप अहमद देखियां ने, मोहम्मद अली दियां मैं सारी फिल्मां देखियां ने, बल्कि 70 तो लैके 90 तक फिल्मां जिन्नियां रिलीज होंदियां रहियां ने वो देखते रहे हैं। बल्कि पहला शो ही देख रहे हैं मोहम्मद अली दी फिल्म का, फिर अंजुमन दी फिल्मां देखते रहे हैं। तकरीबन मुकम्मल होल्ड मैं 37 साल नौकरी की नेशनल बैंक दी। अच्छा। 10 साल मैं मैनेजर भी रहा वहां नेशनल बैंक, लेकिन मैनू बैंकिंग नहीं आई, इंडस्ट्री बारे पूरा ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨੇ ਅਲਿਆਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜਨੂਨ ਸੀ ਬੜਾ, ਨਗਾਰ ਖਰੀਦਣ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਮੀਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਟਾਈਮ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਰਨੇ। 2006 ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਕਬਾਲ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਦੀਏ ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ 2008 ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2014 ਚ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ 15 ਚ ਤਫਸੀਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਦੀਏ ਅਦਬ ਜੀ 2008 ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਜੀ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫਨਕਾਰ 2014 ਚ ਆਈ। पाकिस्तान के अजीम फनकार 2015 च, 2000 लीजेंड फनकार ऑफ पाकिस्तान 2016 च आई। सदाबहार फनकार 2017 च, एवरग्रीन फनकार 2019 च। फिर मैं एवर ग्रीन अपडेट किया। अच्छा। जी मेरे को किताब है जी बिल्कुल 20 आई 8 किताबां हुण तक मैं लिख चुका हूँ। देखो जी ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਖਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਖਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ 78 ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ FC ਕਾਲਜ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ में दाखिला मिल गया। जिस दिन पहले दिन आया मैं कॉलेज ट्रेन तो उतरिया वहाँ तो मैं रखिया कहा जी मैं मुहम्मद अली कोठी लै चल। वो मैंने कह लगा तेन मुहम्मद का पता है, कोठी का पता, मैं नंबर शंबर उनको नहीं पता, इन्ना पता गुलबर्ग रहंदे। वो रखिया लै गया। कर मुहम्मद साहब नाल मुलाकात ना हुई। फिर वो गया था यूरोप के टूर से उदों। उस तो बाद जो मुहम्मद साहब नाल मुलाकात हुई फिर उन्होंने टाइम दिता कि मैं टाइम तो बगैर मैं नहीं मिलता, टाइम ना मिलनी आके। फिर उन्होंने मुलाकात, फिर उन्होंने सिलसिला रहा मुलाकात ना, फिर सब पता करने तकरीबन नगमा बेगम नाल काफ़ी मुलाकात हुई ने, अपना हबीब साहब नाल बहुत ज़्यादा, एहसन भट्टी साहब नाल, कैफी साहब नाल। मेरा एक दोस्त जी अल्लाह ताला उहदी मकसद करे, सदक हुसैन सियाल बहुत बड़ी शख्सियत सी ते पिछले 2 साल फौत हो गए ने। वो एहसन भट्टी साहब नाल बड़ा तलक सी उन्हां दा
ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੁਰਾਦ ਖਾਨ ਸਿਆਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਲਕ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਸੀਬੋ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਨਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ੋ ਬੇਗਮ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਤਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮਤਲਬ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਮਤਾਜ਼, ਸਵਰ, ਸ਼ਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕੇ ਮਸਲ ਜਿਸ ਨਿਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਆ ਕੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਦੌਰ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ 5-7 ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਹਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਰੀਹ ਸੀ ਨਾ, ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਰ ਵਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ 70 ਵਾਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਵੈਦਨਾਲ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੂਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਸਨ, ਲਾਲਾ ਸੁਧੀਰ ਹੋਇਆ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਲ ਅਕਸਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੁਰੱਬਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਚੂੰਚੂ ਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਨੇ 80 ਪੂਰਾ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੋਗਾ ਲਾਹੌਰੀਆ। ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਗੋਗਾ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਸੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90 ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਸੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰੋ? ਐਸੇ ਸੀਨ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਸੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਰ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਆਈਏ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੀ, ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਰਿਆਨੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ 2000 ਜ਼ਿਆਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ, ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਂਗਾ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ, ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਫਿਲਮਾਂ, ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਯਾਨੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਯਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਫਿਲਮ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਅਸਲਮਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਸ਼ਿਕਤਾ ਕੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਜਾਜਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੂੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਕੂ ਰਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਵੀ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸੂਦ ਅਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 80 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 10-10 20-20 ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3-4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਦਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਜੰਤੀ ਮਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵਾਕਈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਫੁਆਦ ਤੇ ਹਮਦਾ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਰੋ ਨਤਰੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਖਾਂ ਵੀ ਸਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜੀ। ਕਿਸੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਤਵਾਇਆ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਖੌਫਨਾਕ ਵਹਾਓ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਖੂਹ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਜੋ, ਮਤਲਬ कैसी मतलब है फिल्म दे लिखी है मुझे अब अफसोस होता है नासिर साहब दे कि तुसी की लिखा है की नाम बनाया है कोई मतलब जरा किसी सीन ने मुतासर नहीं किया। अच्छा लीजेंड मोड़ा तो जो ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜਲੂਸ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲਮਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਫਦ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੇਜਾ ਲਾਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ, ਸਾਮੀਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ, ਕੋਮਲ ਕਲਾ, ਆਰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਥਾਂ ਉਹ ਸਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਆਂ। तो मसलन ਇਹੋ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗੜਾ ਚੰਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੋ ਲੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਧਰ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖੜਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮਲੰਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ, ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।